A very good evening to all ladies and gentlemen present here. We are starting our session. Myself, Shanti, and it's my privilege and pleasure to welcome each one of you on behalf of IT Leaders Club. I wholeheartedly welcome all of you who spared your valuable time for us. I welcome our speaker for today's session, who joined with us today for enlightening us with more knowledge and new things that we should know. I would like to give you all a brief about our speaker today. We have with us today Mr. Robin Joy, the Vice President and CIO, VGuard Industries Limited. Mr. Robin Joy has more than 3 decades of industry experience in IT, driving technology adoption in large corporations in the country. He had been instrumental in as many as 5 ERP implementations in lead role from SAP, Oracle, and BAN during a span of 15 years. Everything is fine. His other areas of strength include program and project management in both IT infrastructure and application and enterprise project implementation. In the years 2017 and 2018, his organization, VGuard, received Best Digital Transformation Award hosted by NASCOM and KMA at Kochi. He was awarded the Manager of the Year award by KMA in 2017 for digital transformation achievements. He is a veteran, young at heart, and would be speaking to us on the topic today, importance of IT and collaboration tools in this pandemic period. Next, I would welcome our chief guest, our guest of honor, Mr. M.V. Paul, Senior Deputy Director, and he is heading the IT department of Cochin Port Trust. I welcome all the members of IT Leaders Club and all the participants who ensured their presence for our session, and finally, all our founder members who took this initiative for collaboration. Moving on, I invite our guest for today, Mr. M.B. Paul, for an introduction. Paul, sir, over to you. Good evening, friends. Am I Good audible? evening, sir. Yes, sir, you are very much audible. Good evening, sir. Okay. So I'm very glad to see that our IT fraternity, actually this IT money is from non-IT organizations. So എന്താ പറയുന്നത് ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളുടെ ഒരു സംഗമം പണ്ട് നമ്മൾക്ക് ലോങ് ബാക്ക് വി ഹാഡ് ദി CSI and these activities happening maybe once in a month or twice in a month, something like that. Then after that, I think there are small gatherings, but such a big gathering. So I thank Mr. Suresh, Manjusha, Anup, Sangeet, and Jain Verma, who are the founder members. And especially, I joined yesterday only. So Manjusha is my student. Luckily, she was one of my best students long back. And I'm maybe one of the older generation guy working in the IT. I'm working in Cochin Porters for the last 32 years. So out of that, almost 23 years as the head of the IT. And maybe one of the biggest installations after this Apollo Days, Manorama, then Madhurabhumi and BPCL, we have implemented ERP. Our implementation ERP is comparatively a little different one because we are not having that many professionals in the organization. So getting all those people into this group was very, very difficult. And this was the first ERP implementation of the major portals. So along with that, we couldn't do all the things in that ERP itself. We had our port operation system, our core activity that is also integrated with it. And for SAP also, almost all the modules with these integrations, we are having our GIS was there, hospital management system was there. So that is a testing stone, and that is done in a record time. So 2009 I have completed along with the finance module and then the HR module. Even after a long time only, other ports in the country are doing it now, even now also some of the countries. So maybe I had my experience of seeing the goods and bads of ERP. Maybe not bad, but maybe how you
thing depending upon the situations of your organization. So, see, for any implementation where there is a technological challenge and the management of the people, so it's a change actually. For the change, what we need, IT for technology management is easy, but managing your subordinates, maybe in the IT department it is fine, other departments, and your seniors, maybe your CEO. If your CEO is not with you for the projects of this manner, you will fail. So recently, I have moved my, just before the pandemic started and the lockdown came, I moved my applications to the cloud, ARP, ECC 6.0, and again I moved to HANA. That is a good technological advancement. The operations have now become very fast. So now all our IT managers will be having the difficulty in managing the systems maybe for some time, because right now I think Mr. Robin is taking a very relevant subject in this one, collaborating. Maybe you want to have this collaboration with all the people, and your business continuity plan should be same. So Government of India has also understood it, and they are given permission to the data centers for the computer operations and activities of the organizations. And Cochin Porters has also got an exemption, though we are affected in business. So this is a very good activities we have to carry out in all over the Kerala. We should get our experience from our members and our club members, and also from outside. So the benefit is that, so you can understand what your industry peers are doing. So nobody is doing something big. Technology is, we can do it very without any problem. Make it simple. Don't feel that it is hard enough. So if you have a good team with you, below you and above you, your things will be fine. So I wish all the participants and the club members happy and good life in your organization, as well as healthy go ahead after the COVID. So maybe after the this epidemic is almost getting over, we will be entering in a new era where most of the activities will be through our system. So it's actually good times for the IT. Maybe there will be certain things will be outsourced or something like that, and an opportunity for everybody to see that whatever happens, your activities are going on, maybe moving to the cloud, or you see any other business contingency plan. Even if without somebody else coming, nobody is important in an organization nowadays. So we should all move forward, and wish you all good luck and thank you. And maybe you can start with the next activities. I think we had two important sessions, that has gone information security in the digital era, open source, and all relevant sessions taken. So the organizers require a good applause for this. Okay, thank you all for inviting me as a guest lecturer for this. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your enlightening words. As a part of adapting virtualization due to COVID, we decided to present the certificate of appreciation for our previous speaker of our last session, our IT specialist, Mr. Sangeet, who enlightened us with a very knowledge-sharing session on open EAP. Presenting the certificate of appreciation, I request MB Paul sir to do the honor. The certificate is visible on the screen. Yeah. I request MB Paul sir for doing the honors. Give it to Sangeet sir. Sangeet sir, I hope you are accepting this. So Sangeet, so congratulations for the good work and the good session you have done last week. So hope that we'll get the same thing from others also. So thank you and congratulations. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sangeet sir.
As we have many new members who joined this platform newly, I would request the founder of IT Leaders Club, Mr. Suresh Kumar, for enlightening all of us about the concept of IT Leaders Club. Suresh sir, over to you. Yeah. Good evening all. Good Good evening. evening. Good evening. നമ്മുടെ കോവിഡ് സെക്ഷൻ കോവിഡിന്റെ ആ ഒരു സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളൊരു 3-4 പേര് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ആശയം ഷെയർ ചെയ്ത് ആദ്യം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു നോളജ് ഷെയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ മിസ്റ്റർ അനൂപ്, പിന്നെ സംഗീത്, ജയൻ, മഞ്ജുഷ, അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു സംസാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോ ആഴ്ചകൾ നമ്മൾ ഓരോ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അവസാനം നമുക്ക് തോന്നി നമുക്കൊരു നോളജ് ഷെയറിംഗ് സെഷനായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു IT ലീഡേഴ്സ് ക്ലബ് എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും 7 to 8 നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി ഒരു നോളജ് ഷെയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് IT മാനേജർ എന്നുള്ള ആൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു റോളാണ് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഒരു IT മാനേജർ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓണറെ പോലെ സിഇഒനെ പോലെ ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം IT-യിൽ ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷനുകൾ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ IT-ക്കാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നോളജ് കിട്ടിയാലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ അവരുടെ നോളജിനെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഇന്റൻഷനിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഫോം ചെയ്ത് അതിന് വളരെ വലിയൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആളുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമുക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല മെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതില്. അപ്പോ ഈ ഇന്നത്തെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സ്വാഗതം പറയാണ്. താങ്ക് യു. നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Thank you, sir. Now let's move on to our main part of the session. Let's start with today's topic, importance of IT and collaboration tools in this pandemic period, by Mr. Robin Joy. Robin, sir, we can start with your talk. Yeah. Good evening. Good evening. I'm happy to be here, and I'm sure some of you are muted, but I can see the faces. സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 2 ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. അത് പോൾ സാർ പറഞ്ഞതാണ്. ഒന്ന്, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊച്ചിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 20 years back. ആൻഡ് ദെൻ സബ്സിക്വന്റ്ലി CSIക്ക് ഒരു റെലവൻസ് കുറഞ്ഞു പോയി. അത് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിഷ് ഒരു ഇതായിരുന്നു. കാര്യങ്ങൾ ടെക്നോളജി ഫീൽഡിൽ തിങ്സ് ആർ മൂവിങ് വെരി വെരി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ or cloud and all have emerged. And ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഈ കൊളാബറേഷൻ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലെ കൊളാബറേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതായത് വീഡിയോ കൊളാബറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും കൊളാബറേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇവര് സുരേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 5 പേരെടുത്ത ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ്സ് ടു ബി അപ്ലോഡഡ്. അതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത്. അഡ്വേഴ്സിറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് മാൻ ടു ഹിംസെൽഫ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു കോട്ടുണ്ട്. അഡ്വേഴ്സിറ്റിയിലാണ് മനുഷ്യൻ അവനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം സുരേഷ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർ ഇത്ര വേഗം ഇതിൽ അഡാപ്റ്റഡ് ആയത് ഒരു നെസസിറ്റിയാണ്. ദിസ് ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ നെസസിറ്റി ടു കൊളാബറേറ്റ്. ആൻഡ് ഫൈനലി കൊളാബറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് കൊളാബറേറ്റ് ദെൻ യു ആർ നോട്ട് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ഫണ്ടമെന്റലി നമുക്ക് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു ഹിമാലയത്തിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ പോയിരിക്കാനല്ലാതെ ഇഫ് യു ഹാപ്പൻ ടു ബി ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് യു നീഡ് ടു കൊളാബറേറ്റ്. ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കേസിൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന പലരുടെയും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പുസ്തകശാല ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലൈബ്രറി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിനകത്ത് പല പല പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് നോളജ് ഇരിക്കുകയാണ്. അത് ഓരോന്നും എടുത്ത് നോക്കാതെ പുസ്തകം നമ്മുടെ തലയണയായിട്ട് വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ നോളജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പലരും അത് വാക്കിംഗ് ബുക്സ് ആണ്. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ടോക്ക് ടു പീപ്പിൾ ആൻഡ് വി നീഡ് ടു കൺവേ വാട്ട് വി നോ. then a new book is getting created fundamentally. അപ്പൊ 2 പേരും സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് പോലെ അവരുടെ ഇടയിൽ ആ നോളജ് മ്യൂച്വലി അത് ഒരാൾ മറ്റേ ആൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, മറ്റേ ആൾ ഇയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വിത്ത് ദിസ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്മോൾ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടിയുള്ള, ഈ പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാമിറ്റിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രൈസിസ് വിച്ച് നോ വൺ വാണ്ട്സ്. നമുക്ക് ആർക്കും
താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ. ഇപ്പം നോർമലി ഒരു പഴയ വേൾഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ വൈകിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും ഇപ്പൊ ലുലു മോളിലായിരുന്നേനെ. ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു വുഡ് ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിനെ തന്നെ സെറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ IT കരിയേഴ്സിനും കുറച്ച് റിസ്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഐ എം ഷുവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലരുടെയെങ്കിലും കരിയറിന് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് അവർ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സിനുണ്ടാവാം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലോങ് ടേം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ലോകത്ത് നിന്ന് പോയിട്ട് ഒത്തിരി നാളായി. നൗ യു നീഡ് ടു വർക്ക് ഫോർ എവറി ഡേ ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അത് റിസ്ക് ടേക്കിങ്ങും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കരിയറിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സമയം. അതിന് ബെസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അതായത് ഞാൻ 1-2 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളായിട്ട് ഈയിടെ ഇൻഫോർമൽ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തിയപ്പോഴേ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, സാർ ഞങ്ങൾ ഇനി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്നുള്ള ഇത് മാറ്റിയിട്ട് വി ആർ തിങ്കിങ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കൊളാബറേറ്റീവ് മോഡ്. സോ വി വിൽ ഗോ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു സംബഡി ആൻഡ് പാർട്ട്ണർ ആൻഡ് വിൽ ടെൽ ദം ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എ പ്രോജക്ട്, please do it for me. And see whatever resources you do, see that you can find out and collaborate and put the right skill and give me an outcome. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വേൾഡിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. And with this, I will start sharing my content. Shanti, can you acknowledge whether we are seeing the content? Yes, sir, it's visible. We can see it. Okay. So I start here. Importance of IT and collaboration tools in this pandemic. അതാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡുകളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം പാൻഡമിക് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. കാരണം ഒരു ടോപ്പിക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ തീ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്ഥലം വിടും. വിൽ സ്റ്റാർട്ട് റണ്ണിങ്. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഓൾസോ ടു സിറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്തുകൊണ്ട് തീ പിടിച്ചു എന്നുള്ള. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാൻഡമിക് എന്നുള്ള ആ വേർഡിനെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. പാങ്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഇന്ന് ഉള്ള ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരൊറ്റ ഭൂഖണ്ഡം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള ഒരു അസ്യൂംഡ് നെയിമാണ് പാങ്കിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പാൻ എന്ന വേർഡ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിൽ പലരും ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം പാൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പം പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും റീച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള ഒരർത്ഥമാണ്. പാൻഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസീസ് വിച്ച് ഈസ് prevalent on like in a country throughout, or even in multiple countries in a continent, or even in multiple continents of the world. Today, Corona has become the largest pandemic in the world. നമ്മൾ ഭൂമി കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള പാൻഡമിക് ആണ്. ഇനി ഞാൻ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ ചരിത്രം ഒന്ന് നോക്കി എത്ര പാൻഡമിക് ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം റെക്കോർഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സംഭവങ്ങളിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഒക്കെ വന്നിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മുമ്പേ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് 5000 BC-യിൽ ചൈനയിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പാൻഡമിക് ഉണ്ടായത്. അന്നേരം അവിടെയുള്ള ഒരു വില്ലേജ് ഫുൾ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അന്നേരം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അന്ന് സിറ്റീസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വില്ലേജസ് തന്നെയാണ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ദ ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഡിസപ്പിയർ. ഇന്നിപ്പോ അതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഫാർ ബെറ്റർ ആണ്. ആൻഡ് വി ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് മച്ച് ബെറ്റർ. ഇനി സ്വൈൻ ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ HIV ഇതിനെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാൻഡമിക് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പൊ അതിലും ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് വേർഡ് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ HIV അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ അധികം കേൾക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് ഇത് എപ്പോൾ എവിടെ വരും എന്ന് കരുതിയിരുന്നു. ഇതിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു അതിരുണ്ട്. അതൊരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ തനിയെ അതങ്ങ് സോൾവ് ആയിക്കോളും. ആൻഡ് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പാൻഡമിക് ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. നൗ COVID-19 അഥവാ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ ഹാംഫുൾ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ
വായിൽ നിന്നോ മൂക്കിൽ നിന്നോ വരുന്ന സ്രവം എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളം വാക്കുകളൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ അത് അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്ര വേഗം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ആൾക്കാര് ഈ ഭൂഖണ്ഡാന്തര യാത്രകൾ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇതിലുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് അറിയാം. ആ ഒരു ഇൻ ദാറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ഐ സ്പീക്ക്, ഈ NRI പോപ്പുലേഷന്റെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ട്രാവൽ, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് സൈസബിൾ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വളരെ ഇന്റൻസ് പാൻഡമിക് ഉള്ള ഡൽഹി, ചെന്നൈ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ആൾക്കാരുടെ മൂവ്മെന്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര വേഗം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂവ്മെന്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ 1 നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ക്വിക്ലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇതിനെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഒരു 3 തലങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് അത് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് നമ്മൾ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് ഒരു സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ-കോം എന്ന 2 രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു സ്വർണ്ണക്കടയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഒരു ജുവലറിയുടെ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് വെൻ ദേ വർ ഓൺ ഇ-കോം, അത് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നത്, എന്നാൽ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടതെന്നൊരു പോയിന്റ് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റലി ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കുള്ളിൽ, ഷോറൂമുകളിലും ഓഫീസുകളിലും വെയർ ഹൗസുകളിലും ഫാക്ടറികളിലും മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വി-ഗാർഡ് എന്നുള്ള എന്റെ കമ്പനി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫണ്ടമെന്റലി ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പനി വിച്ച് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ്, എസ്പെഷ്യലി വി കോൾ അതിന് വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയും. ആ ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു വെയർ ഹൗസുകളിൽ, അത് ഹോൾസെയിലേഴ്സും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും വഴി കൊടുക്കുന്നു, കൺസ്യൂമേഴ്സ് അത് വാങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാമെങ്കിൽ ഒരു കൺവെൻഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ ബിസിനസ്സും ഉണ്ട്, ക്ലിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ബിസിനസ്സും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ക്ലിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ എന്ന ടേം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇ-കോമേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ ഒരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ കൺവെൻഷണൽ ചാനലിലൂടെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനുമാണ് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ സ്വിഗ്ഗിയിൽ പോയിട്ട് ലുലു മാളിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ലുലു മാളിൽ പോയി അത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്, സോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് അത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്ട് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പാർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഇ-കോമേഴ്സിലൂടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെയിൽസും മാർക്കറ്റിംഗും ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിഫറൻസസ്. സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ബ്രാൻഡിങ്ങും അതിന്റെ സെല്ലിംഗ്, പ്രീ സെയിൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫണ്ടമെന്റലി മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്കവാറും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജുവലറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, മൊബൈൽ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സെയിലിൽ കൺസിഡറബിളി ഹൈ എമൗണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇ-കോം ചാനലാണ്. എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ഫോണുകളും ഞാൻ ഇ-കോമിലൂടെയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. വേറെ ഒരിക്കലും ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ടില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ ആദ്യത്തെ നോക്കിയ 1100 ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഫോൺസും ഇ-കോം ചാനലിലാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിൽ പലരെയും ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരിൽ കാണാതെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ചിലര് ഇപ്പോൾ റീറ്റെയിലായിരിക്കാം, ചിലർ ചെറിയ സ്മോൾ ടു മീഡിയം ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിരിക്കാം, ചിലര് ലാർജ് കോർപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കാം, ആൻഡ് സം മേ ബി in an educational institute, and some could be in consulting, training, and so on and so forth. അപ്പം ഈ ഫീൽഡുകളിലെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ആൻ ഇ-കോം വേ ഓഫ് ബിസിനസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിംഗ് എടുത്താൽ തന്നെ, സ്കൂൾ എന്നുള്ള ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ ഇൻസ്റ്റലേഷനിലേക്ക് കുട്ടികൾ ആരും പോകുന്നില്ല. മൈ സൺ ഇസ് ഡൂയിങ് MBA, അയാള് ബോംബെയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അവന്റെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങിയിട്ട് he's attending the classes from the other room, like even 1 hour back, and his lecturers are coming on the Zoom again, and so Zoom polella collaboration tools have become like
our only way to connect and do business. I will move on. Products and service. അപ്പം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഒരു ഫണ്ടമെന്റലി ബിസിനസ്സുകളെ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡോളജിയിൽ ഞാൻ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. അതായത് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോർട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ബിസിനസ് എന്താണ്? അത് ബിസിനസ്സിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോഡക്ട്സും സർവീസും. പ്രോഡക്ട്സും സർവീസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒരു പാർലറിൽ പോവാണെങ്കിൽ സർവീസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാർ വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും സർവീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ വി ഗാർഡിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ അത് ഗുഡ്സ് ആണ്. അതിന് പിന്നീട് കസ്റ്റമർ സർവീസും വേണ്ടി വരും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയി പെട്രോൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സർവീസ് ആണ്. പക്ഷെ അതേസമയം അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൺസ്യൂം ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു, അതിന് നിങ്ങൾ സർവീസിന് പേ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം പ്രോഡക്ട്സും സർവീസുമാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ കാണുന്നത്. ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിലത് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്, അതിൽ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ചില സർവീസ് ആക്ടിവിറ്റികളുണ്ട്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോട്ടലിയറിംഗ് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു ക്ലീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് കാണാൻ പറ്റും, സ്കൂളിംഗ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം തന്നെ സർവീസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലി ഒരു ബിസിനസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റും അത് ചെയ്യുന്ന പല മെത്തഡോളജികളും കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് വി ഗാർഡിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ ശാന്തി? No sir, വേണ്ട വേണ്ട, you can continue. Okay, thank you. ഇനി വി ഗാർഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 95% കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോർട്ടർ ബിസിനസ് ആണ്. ഇനി ഞാൻ ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോർട്ടർ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത് അറിയാം. അപ്പോൾ ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോർട്ടർ ബിസിനസ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് വഴി, ഡീലേഴ്സ് വഴി, മോഡേൺ റീറ്റെയിൽ വഴി ആൻഡ് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് കോമേഴ്സ് ചാനൽ വഴിയും ഞങ്ങൾ സെല് ചെയ്യുന്നു. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, പേടിഎം മോൾ, ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഹിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ പാൻഡമിക് ഹാസ് ഹിറ്റ് us ഓൾസോ. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? വി ഹാഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് അവർ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് വെയർഹൗസസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർസ്, ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എൻറ്റിറ്റികളെ ഞാൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന 4 തരം കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് മാനുഫാക്ചറിങ് പോയിന്റ്, 2 വെയർഹൗസസ് അഥവാ സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ പോയിന്റ്സ്, 3 എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ്. ബേസിക്കലി അതായത് ഒരു ബ്രാഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രലി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം മാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാർജ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ പാർട്ടാണ് CIO എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് വി ഫോംഡ് എ ക്രോസ് ഫംഗ്ഷണൽ ടീം, വി കോൾ ഇറ്റ് എ CFT, എ കോവിഡ് CFT. ആ CFTക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോ ഈ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് പറ്റി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ മീറ്റിംഗിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ ടീമിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മാനേജർ ഈ കോൺവെർസേഷനിലുണ്ട്. സോ ഹീസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. അപ്പൊ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നു, നാളെ വെണ്ണലയിൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. സോ ദെൻ വാട്ട് ഡിഡ് ഐ ഡു? ഐ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അലേർട്ടഡ് ഹിം ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് മൈ ടീം and make sure that we have a 3 to 5 member for the minimum support to be stationed Monday morning in office and to be locked in. അതായത് മൺഡേ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ഉണ്ടാകാം, ഇല്ലാതിരിക്കാം. അത് മൺഡേ ഒരു റിവേഴ്സ് ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ വരാതിരിക്കാം. പക്ഷെ ക്രൈസിസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നയാൾ എപ്പോഴും വേഴ്സ്റ്റിന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ. ഓക്കെ, നൗ ബാക്ക് ടു ഹിയർ. റൺ ബാക്ക് എൻഡ് സിസ്റ്റം. ഇവിടെ പോൾ സാർ SAP അല്ലെങ്കിൽ ERP ഇംപ്ലിമെന്റേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അത് ശാന്തി ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ എന്റെ ലോങ് ERP സ്പ്രെഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച്, അതായത് ഞാനും 35 years ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ കോളിലിരിക്കുന്ന 90% പേരും ജനിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല. They would not have been even born. So I have been working for so long. So and ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ERP, CRM പോലുള്ള ബാക്ക് എൻഡ് സിസ്റ്റംസ് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു മിനിമം ടീമിനെ, ഒരു 4 member ടീമിനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിൽ ലോക്ക് ഇൻ ചെയ്തു. അതായത് അവർക്ക് വേണ്ട സ്റ്റേ, റൂം, ഫുഡ് എല്ലാം അതായത് ഫുഡ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഓർക്കണം. റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഇല്ല, സ്റ്റോർസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവർ അവിടെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് ദേ മാനേജ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് 15-20 days. പിന്നീട്
see, as it became easier, we started, say like collaborating. Now what are our collaboration tool? It is MS Office or Office 365 mail and meetings. Teams are ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Zoom is also an extremely good tool, and there are now many more, including Geo Meet എന്നോ മറ്റോ പറയണം എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു. ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് V-Guard ഉണ്ടായിരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പോളികോം എന്നൊരു കമ്പനിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പോളി എന്നാണ് ഇപ്പൊ അത് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ പോളികോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂം ബേസ്ഡ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് സിസ്റ്റംസിന്റെ ഒരു പയനിയറിംഗ് കമ്പനിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 10 years ആയിട്ട് പോളികോം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ വന്നപ്പോ തൊട്ടെന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസുമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അത് ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാം, ഇന്ത്യയിൽ അത് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കമ്പനി V-Guard ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ കൊളീഗ്സും ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടാണ് പോളികോമിന്റെ ബാംഗ്ലൂർ ലാബിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ക്രൈസിസ് വരുന്നതിന് ഒരു ഫ്യൂ മന്ത്സ് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീംസ്, അത് ഞങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസിന് അല്ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് ടീംസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും ടീംസിൽ നിന്ന് റൂമിലേക്കുള്ള വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്, ഞാനിത് ഇത്രയും എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പിക് കൊളാബറേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ബോറടിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് അപ്പോളജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ടീംസ് മീറ്റിംഗിൽ അവര് ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് വന്നപ്പോൾ അവർക്കിത് എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഞാൻ കമ്പനിയുടെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് കൊളീഗ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ്. ഇപ്പോ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലുള്ള പല കമ്പനികളും കേരളത്തിലുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഈ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബാങ്ക് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാണ് കോർ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് നമ്മൾ എടുത്താൽ പോലും അത് കസ്റ്റമറുടെ പ്രൈവസിയുടെ ഡേറ്റയുടെ റിസ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഞങ്ങളെ പോലൊരു കമ്പനിക്ക് അത്ര വലിയ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു കൺസിഡറേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇപ്പൊ എന്റെ കൊളീഗ്, അത് എന്നെ പോലെ തന്നെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് റോബിൻ, ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങള് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റാഫിനെ ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി ലാപ്ടോപ്പിലേക്കുള്ള ഫെമിലിയാരിറ്റി വരുത്താനും ലാപ്ടോപ്പിലിരുന്ന് VPN ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന വരുത്താൻ അവര് വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനിയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വ്യത്യാസമാണ്. ചിലർ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും, ചിലർ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. ഇനി ഈ IT സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി 3 ലെവൽസ് ആണ്. ആദ്യം പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ്. ഞാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജിയിലെ ഈ സപ്പോർട്ടിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡേറ്റ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് പോയിന്റ് സപ്പോർട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാറ്. ഡേറ്റ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് SAP അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, സെൻട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി മാനേജ് ചെയ്യുക, ഫയർവാൾസ് മാനേജ് ചെയ്യുക, അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ എൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ iPad ഇത്തരം സാധനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം സപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ 3 എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് സപ്പോർട്ട് വാസ് ഓൾവേസ് പോസിബിൾ. ടീം വ്യൂവർ പോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത്, കോഴിക്കോടും കായംകുളത്തും വൈക്കത്തുള്ള അവരുടെ വീടുകളിൽ, കാരണം അന്നേരം ആക്ച്വലി വൈക്കം ലോക്ക്ഡൌനും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും അത് വേണ്ട ടൂൾസ് അവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ IT എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്മാർട്ട്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം. അതായത് അയാള് കയ്യിൽ ടൂൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കും ടൂൾ. അതായത് സ്വന്തം ഇപ്പൊ കമ്പനി ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് ദേ വിൽ ബി റെഡി ടു വർക്ക്. അത്തരം ഒരു എന്താ പറയുക ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പ്രിപ്പയർനെസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ടിപ്പിക്കലി മറ്റെല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനേക്കാളും IT ഫംഗ്ഷൻ അത് കുറച്ചുകൂടി വിജിലന്റും എന്താ പറയാ കുറച്ചുകൂടി അഡപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞാൽ L2 L3 സപ്പോർട്ടാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് SAPയിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെലോയിറ്റ്, IBM പോലുള്ള വലിയ കമ്പനിയാണ്. അത്തരം കമ്പനികൾ പണ്ട് തൊട്ടേ റിമോട്ടിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർ റെഡിയാണ്. ഫോർ ദം ഇറ്റ് മേക്സ് no difference. Only difference is that those companies are also not going to their office but supporting from home. Since tech companies are more familiar with work from home,
it was obviously, it was an easy cakewalk for getting L2, L3 support. I'm moving on. Yeah, ഈ കോവിഡ് കമ്മിറ്റി ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ഈ പരാമർശിച്ചു, എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്തുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്, EHS, IT, ഫാക്ടറി ഓർ മാനുഫാക്ചറിങ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, സർവീസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ, ഇത്രയും പേര് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഫൈനാൻസ്, കാരണം എൻ്റെ ഈ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് എൻഡിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആകുന്നത്. യെസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസിംഗ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാ ഫിനാൻസ് ടീമിനും അവരുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് like they can work on SAP and they were given attention to close, because ഞങ്ങൾ ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് സമയത്തിന് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ഹാഡ് ടു ഡു ദാറ്റ്. എന്നിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ MIS അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഈ ആക്ച്വലി ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് പോലും അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. മാർക്കറ്റിംഗ്, കസ്റ്റമർ സർവീസ്. ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1300 ഒരുപക്ഷെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനായിട്ട് 300ഓളം ഓത്തറൈസ്ഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് സെന്റേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് റെഡ് സോൺ, നാളെ ഗ്രീൻ സോൺ, ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇതിന്റെ കളർ മാറ്റി ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജിങ്ങിന്റെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പറയേണ്ടി വരും. ഇനി ഞാൻ ഈ ക്രൈസിസ് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ കൺട്രി അൺലോക്ക് തുടങ്ങി, മോദിജി പറഞ്ഞു, ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അൺലോക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ അൺലോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവും. അതായത് 4 രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പല ലൊക്കേഷൻസിനെയും ഞങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ലിസ്റ്റഡ് ഹിയർ: കോർപ്പറേറ്റ്, വെയർഹൗസ്, ഫാക്ടറി, ബ്രാഞ്ച്. ഇതിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ 25% മാൻ പവറിനെ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അലൗ ചെയ്തു. ആ 25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കേരള ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് 25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ 25 വരെ 20 ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ 26 ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഈ കോർപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമുക്കൊരു വി ആർ ഗോയിങ് ടു 1 PDF. ഞാൻ ഇതിലൂടെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് റൺ ഡൗൺ ചെയ്യാണ്. ഇത് ആരും സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കരുത്, കാരണം കമ്പനിയുടെ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് അലൗഡ് ടു ഡു ദാറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയാൽ കാണാം, അത് കമ്പനിയുടെ ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഈ കമ്പനി എംപ്ലോയീസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരുടെ കോപ്പറേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 60 ലൊക്കേഷൻസിൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് 2500-3000 എംപ്ലോയീസ് ഉള്ളത്. ഇത്രയും പേരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് സൂം മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ബ്രോഷേഴ്സും ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് പ്രെമിസസ് റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഇത്. ഒത്തിരി പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അന്നേരം കിട്ടിയ സ്കില്ല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രോസസ് ഫ്ലോ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രെമിസസ്, അത് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന 20%-ൽ പെട്ട ഒരു എംപ്ലോയി ഹോമിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അയാൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ, അതായത് ഇനീഷ്യലി സ്ക്രീൻ മൂവ് ആവുന്നില്ല ആക്ച്വലി. ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ക്രീൻ ഏതാണെന്ന് പറയാമോ സംസാരിക്കുന്ന ആള്? PPT സ്ക്രീൻ ആണ്. ഓക്കെ ഞാനത് മാറ്റാം. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. I'll again start sharing. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ I did not share the whole thing. Okay. ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? താങ്ക് യു. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് മാത്രം. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ മെസ്സേജ് അതിൽ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ഹെഡ് ഓഫീസിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു.
അതിൽ തന്നെ ഒരു എംപ്ലോയി സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്സിനെ പറ്റി ഒരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഞങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. അതിനു മുമ്പ് ഈ വരുന്നവരിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് മനുഷ്യർ പലതരമാണ്. ചിലർക്ക് ഈ സേഫ്റ്റി ക്ലീൻലിനെസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ബോധമാണ്, ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അപ്പോൾ ഈ പലതരക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും കോമൺ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും സേഫ് ആക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ എംപ്ലോയീസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് എത്ര തവണ ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു, സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോക്കൂ. സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻ ഡെയിലി 2 തവണ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രീ കോവിഡ് അത് വൺസ് ഇൻ എ ഡേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൈസ് ഇൻ എ ഡേ ആയ. അപ്പോൾ വി ആർ റീഅഷ്യൂറിങ് ഈ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സേഫ് ടു വർക്ക് ഇൻ ഓഫീസ്. അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ക്ലീൻഡ് ബിഫോർ ഓപ്പണിംഗ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് 40 ദിവസം ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് ഒക്കെ വല്ലാതെ ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു. പിന്നെ വാട്ടർ സപ്ലൈ, ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. നമ്മൾ അതിൽ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സ്ലോലി റൺ യു ത്രൂ ദാറ്റ്, ടേക്ക് യുവർ ടൈം ആൻഡ് വാച്ച് ദി സ്ലൈഡ്സ്. ഇത് ബേസിക്കലി ഈ സാനിറ്റൈസറിന്റെ പല പല കമ്പോണൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ബിഫോർ നോർമൽ, ന്യൂ നോർമൽ. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ലെഫ്റ്റിലെ പിക്ചർ കുറച്ച് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ അത് ലിഫ്റ്റിനകത്തെ ക്ലീനിങ്ങും വാഷ് ഏരിയയിലെ ക്ലീനിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ലീവിങ് ഹോം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഗോ ഓർ നോട്ട് ടു ഗോ. സത്യത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യം പറയണേ, മിക്കവാറും ജലദോഷം തുമ്മൽ ഒക്കെ എനിക്ക് പതിവായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ഇഫ് ഐ എം ഹാവിംഗ് കോൾഡ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സേ നോ, ദെൻ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ്. സത്യത്തിൽ എനിക്കറിയാം എന്റെ കോൾഡ് അത് നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ അത് മാറും. എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഗേറ്റിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. സോ ഐ യൂസ് ടു സ്റ്റേ ബാക്ക്. ആൻഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെൽഫ് ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട്, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വരെ ഇതിലൊരാൾ ട്രെയിനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ SMS എന്നൊരു വേർഡ് എനിക്കറിയാം, നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ തന്നെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞാണ്. അതായത് മാസ്ക്, അത്തരത്തിലുള്ള 3 എലിമെന്റ്സ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്. പിന്നെ പില്ലിയൻ റൈഡർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. കാറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോർണർ ടു കോർണർ സീറ്റ്സിൽ ഇരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി പ്രെമിസസിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സഡൻലി ഒരാളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയിലാണ് പോണത്, എന്റെ കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തെർമൽ സ്കാനിങ് നടത്തും. ആൻഡ് ദെൻ ദേ വിൽ ആസ്ക് ഫോർ മൈ എംപ്ലോയി നമ്പർ, ദേ വിൽ ജോട്ട് ഡൗൺ. While coming back also they make this thing, and I may feel little uneasy, but no point in saying that it's a new normal and we all need to adopting to that. And the fingerprint system, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പം നിങ്ങളിൽ ഒരു ഫിംഗർ സിസ്റ്റം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് സ്മോളസ്റ്റ് കമ്പനികൾക്ക് പോലും ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ കമ്പനിക്ക് പോലും ഉണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് we trust our employees, so they don't have to punch at all. They will regularize that and the HOD will take a call. കഴിവതും വെൻഡേഴ്സിനെയും വിസിറ്റേഴ്സിനെയും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. ലിഫ്റ്റിൽ കയറുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഒരു 10 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന കോൺഫറൻസ് റൂമുകളെ നമ്മൾ അത് 3 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ആക്കി മാറ്റി. പക്ഷെ എൻ്റെ അറിവിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു കോൺഫറൻസ് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ടീംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ്, റിസോഴ്സ് പ്ലാൻ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഏതാണ്ട് 30 പേരാണ് ഉള്ളത് IT-യിൽ. അപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ എല്ലാ ആഴ്ചയും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലുള്ള റിസോഴ്സ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും. ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അത് വർക്ക് സ്ലോട്ട് എന്നൊരു കോളം ഉണ്ട്, ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് 2ാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 3ാമത്തെ കോളം. ആ കോളത്തിൽ നോക്കിയാൽ എത്ര മണിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഞങ്ങളുടെ നോർമൽ ടൈം അതായത് 9 to 6 ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും 9 മണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഓഫീസിൽ ഒരു ക്യൂ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേര് 8 o'clock പ്രിഫർ ചെയ്യും, അന്നേരം അവർ വൈകുന്നേരം നേരത്തെ പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് എല്ലാം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. കാരണം അതായത് ഈ സമയത്ത് ശരിക്കും IT മാനേജർ IT മാത്രമല്ല, he will do whatever is required to manage the crisis. അതെന്റെ അതായത് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി COVID-19 ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആശാ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യും, ദേ വിൽ കം
ഇതുവരെ ഓഫീസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്, സോപ്പ് വാഷിംഗ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, റെസ്റ്റ് റൂംസിലുള്ള ചേഞ്ചസ്, എങ്ങനെയാണ് കൈ കഴുകേണ്ടതെന്ന് വരെ ഈ അസുഖം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആ സമയം ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കും. സോ പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഫോർ ദാറ്റ്. ശാന്തി കാണാമല്ലോ അല്ലെ? കാണാം സർ. യാ, സോ അത് ബാക്ക് ടു പ്രസന്റേഷൻ. നമ്മൾ ഇതിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പോയത്. അപ്പോ അതെ, ഫസ്റ്റ് അൺലോക്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് മാത്രം അൺലോക്ക് ചെയ്തു. യാ, ഇനി ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. ആ വീഡിയോയിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അതായത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിന് ചില എറ്റിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഫീസിലെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ചെറിയ ഇന്ററപ്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ പ്ലീസ് ബെയർ വിത്ത് മീ. സ്ക്രീൻ റീഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സർ ആ വീഡിയോ പ്ലേ ആയിട്ടില്ല സർ. അതായത് സ്ക്രീൻ റീഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ്. ഐ വിൽ ഷെയർ ദ സ്ക്രീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി. അതല്ലേ ശാന്തി ഉദ്ദേശിച്ചത്? സർ ഇപ്പോ നമ്മൾ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻ. ഷെയർ സ്ക്രീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈസ് ഓക്കേ. അതെ തന്നെ. അപ്പൊ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരേണ്ടതാണ്. അതാണ് എന്റെ ലോജിക്. ഇപ്പൊ കാണാം. Being cautious is the cornerstone of safety. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയത് ഒരു PPT സ്ലൈഡ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു വീഡിയോ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആണ്. ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് താഴെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഫഷണലിനെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ടീഷർട്ട് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരെ കാണാനുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഒരു ഷർട്ട് ഫോമൽ ഡ്രസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിന്റെ കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ കാര്യമാണ്. ടേക്ക് കോഫി ബ്രേക്സ്, അബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. അതായത് TV കുട്ടികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ റൂമിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അത് നടക്കില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും സ്ലൈഡിലേക്ക് വരികയാണ്. ശാന്തി, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നുള്ള സ്ലൈഡ് കാണാമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമ്മുടെ അതായത് ഇന്ററപ്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡ്സ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അനദർ 10-15 മിനിറ്റ്സ് മാക്സ്. അപ്പോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് വി വെർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ടീംസ് ആൻഡ് ഓൾ, ദാറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഓർ റീട്രെയിനിങ് എലമെന്റ് വാസ് ലെസ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, about 3 years back we redesigned our office to work like, you know, to accommodate more people in the office, and because of that, you know, we had stopped buying desktops for the last 2-3 years. We have been, you know, advocating more laptops. അപ്പൊ ഇത് ക്രൈസിസ് വന്നപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ പ്രയോജനമായി. കാരണം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇനി നമുക്ക് അൺലോക്ക് 2 എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണ്, വെയർ ഹൗസുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത് റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോകം നിന്നുപോയ പോലെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക്, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു വീട് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ വീട് പണിയുന്നു, ഒരു 3 bedroom ഹൗസ്. നിങ്ങളുടെ വർക്ക് പാതിയായപ്പോൾ നിന്ന് പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി V-Guardന്റെ പ്രോഡക്ട്സിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ 2 മാസം ഞങ്ങൾ സെല് ചെയ്യാതിരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെയർ ഹൗസുകളെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയറൻസ് തുടങ്ങി. അപ്പോഴും ഫാക്ടറിയും ബ്രാഞ്ചും നമ്മൾ ഇൻഡു മാർക്കിലാണ് കിടക്കുന്നത്.
മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഫാക്ടറികൾ തുറന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൊ നാച്ചുറലി ദി മെയിൻ ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഫാക്ടറിയിലുള്ള ആൾക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ചും പല സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് വന്നവര്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പോലെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് പലരും നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എംപ്ലോയി സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കുറവായിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡേഴ്സിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാക്ടറികളിൽ ലോവർ കപ്പാസിറ്റി തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 80% കപ്പാസിറ്റി അതിനുണ്ടാവും. അപ്പോ വി-ഗാർഡിനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ വി-ഗാർഡ് പാൻഡമിക് മാനേജ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. അതായത് രണ്ടാം ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അതിലെ സമ്മറി ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ഹിയറിംഗ് മീ. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ കാര്യം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ ഞാൻ കേട്ടതാണ്. അത് നമ്മളൊരു കോസ്റ്റ് സെന്റർ പോലെ കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എല്ലായിടത്തും IT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ IT മാനേജർ പുതിയ സെർവർ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് കാശ് കൊടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന CFOമാരും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ. പ്രത്യേകിച്ച് സ്മോൾ ടു മീഡിയം സെക്ടറിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ സ്മോൾ ടു മീഡിയം കമ്പനീസിലുള്ളവരാണ്, അത് മെജോറിറ്റി നമ്മുടെ ഈ കോളിലുള്ളത്. അപ്പോ അത്തരം കമ്പനികളുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തിനാണ് അത് മാറ്റി വെച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുക. അത് വലിയ കമ്പനികളിലും ഇതിന് എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇഫ് യു ക്യാൻ പുട്ട് ഡൗൺ ഓർ ഇഫ് യു ക്യാൻ പോസ്റ്റ്പോൺ എ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബൈ 1 year, ജനറലി പല മാനേജ്മെന്റുകൾ ഹാപ്പി ആവും. പക്ഷെ സെക്യൂരിറ്റി കനോട്ട് ബി കോംപ്രമൈസ്. അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിന്റെ കേസിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണോ വേണ്ടോ ഞങ്ങൾ പലതവണ ചിന്തിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ടീംസിലേക്കുള്ള മൈഗ്രേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് സെന്ററായി കണ്ട ഒരു IT ഫംഗ്ഷന് സത്യത്തിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തുടങ്ങിയത്. ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്, മെറ്റീരിയൽ അക്കൗണ്ടിങ്. പിന്നീട് GST പോലെയുള്ള ഒരു റെജിം വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ ഈവൻ ഒരു ചെറിയ കമ്പനിക്ക് പോലും അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോപ്പറായി ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരവസ്ഥ വന്നു. കാരണം GST ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കണം, റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ടെക്നോളജി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ആയി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 2 കമ്പനികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കമ്പനി നടത്തുന്നു, എന്റെ ബ്രദർ അപ്പുറത്തൊരു കമ്പനി നടത്തുന്നു. ഞങ്ങളാരും കമ്പനി നടത്താറില്ല, സോൺലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ടെക്നോളജിയെ ഞാൻ എംബ്രേസ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റേ ആൾ എംബ്രേസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ടെക്നോളജി എംബ്രേസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രോഗ്രസ് ബെറ്ററായി വന്നു തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഈ ടെക്നോളജി ബിക്കേം എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ആൻഡ് ദ CIO ബിക്കേം മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സൺ, റൈറ്റ്? അപ്പോ ഇനി ഞാൻ എല്ലായിടത്തും കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 years ഉള്ള ഇതുപോലത്തെ ടോക്കിലൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആരുടെയും ഒരു കഴിവുകൊണ്ടല്ല, ഫണ്ടമെന്റലി ഈ 2 റീസൺ കൊണ്ടാണ്. അതായത് ഡിവൈസുകൾ വളരെ ചീപ്പായി അവൈലബിൾ ആവുന്നു. രണ്ടാമത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡിന്റെ ഒക്കെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. ഞാൻ ആന്ധ്രയിലായിരിക്കും 2006 ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷന് ഞാൻ സത്യത്തിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ എടുത്തു. അന്ന് ഒത്തിരി കമ്പനീസ് ഇല്ല. അന്ന് വളരെ ഹെവി എമൗണ്ട് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 128 kbps സ്പീഡായിരുന്നു. യു കാൺഡ് ഇമാജിൻ ആ ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. ആ രീതിയിലുള്ള വേൾഡിൽ നിന്നിപ്പോൾ അത് 150 GB 500 GB at 300 rupees എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പാക്ക്. അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിന്റെ പ്രൈസ് കയറിയാ പോയതെങ്കിലും ബട്ട് ഡിവൈസസ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചീപ്പായി വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്നായി വന്നു. അതോടുകൂടി IT ലീഡേഴ്സ് എന്തായി? സ്ട്രാറ്റജി ലീഡേഴ്സ് ആയി മാറി. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി അത് CIO, ഞാൻ ഒരു മാഗസീനിൽ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ CIOs ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ലീഡേഴ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എടുത്താൽ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ക്രൈസിസ് കമ്മിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ IT മാനേജർ ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നെക്കാളും സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പല റോൾസിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനും നമ്മുടെ റോള് നമുക്ക് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ക്രൈസിസ്, ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ എത്തി. അപ്പോ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ടീം CFT ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വി-ഗാർഡ് മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല, എല്ലാ കമ്പനികളും അതിനുവേണ്ടി ഒരു ടീമോ ഒരു തിങ്ക് ടാങ്കോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ വി-ഗാർഡ് പോർഷൻ അല്ലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രസന്റേഷനിൽ കണ്ട പോലെ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന്റെ സേഫ്റ്റി, കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സേഫ്റ്റി, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു.
അപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഈസ് ബിക്കമിങ് ഫണ്ടമെന്റൽ ടു ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. അതായത് ഇപ്പൊ ക്രൈസിസ് ഞങ്ങൾ വന്ന ആ സമയത്ത് റോബിൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നാളെ മന്ത്ലി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ടീംസിൽ ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോ അത്രയും നാൾ അത് കൺസീവ് ചെയ്യാതിരുന്നുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യലി അത് എങ്ങനെ നടക്കും, അത് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആവും. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ജോക്ക് പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ കോൺഫറൻസ് റൂം മീറ്റിംഗിലാണെങ്കിൽ എനിക്കിരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, ഇപ്പോ എനിക്ക് ടീംസ് മീറ്റിംഗിൽ അത് പറ്റുന്നില്ല, കാരണം എന്റെ ഫേസ് ഇസ് റിയലി വിസിബിൾ. അപ്പം നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലുള്ള നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, നമ്മുടെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്, ഇതൊക്കെ ഫണ്ടമെന്റലി ഇറ്റ് ഹാസ് റിയലി ഗ്രോൺ. ഇതെല്ലാം സാധ്യമായത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ കൊളാബറേഷൻ ടൂൾസിലൂടെയും അത് സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു IT-യിലൂടെയും. അപ്പോൾ IT ഹാസ് ബിക്കം സെൻട്രൽ. ഞാൻ മുമ്പൊരു എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു കൊളീഗ് പറഞ്ഞ കാര്യം, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ BFL സൈഡ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലൊക്കെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഈസ് നോട്ട് ഈസി, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ അതർ ഗോ. ഇനി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്ലൈഡാണ്, ഞാൻ ഒരു ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താണ്, അതിന്റെ സോഴ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, an article in enterpriseproject.com. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിന്റെ പ്രയോറിറ്റി 7% നിന്ന് നേരെ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം 87 or 87%. എന്ന് വെച്ചാൽ 0-ൽ നിന്ന് 100-ലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം ഇപ്പോ ജനുവരി 2020 എല്ലാ കമ്പനികളെയും സംബന്ധിച്ച് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. അതേസമയം ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് മാനേജ്മെന്റ് വാസ് അറ്റ് 69% ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഗ്രോൺ ബൈ 20% മോർ. അതായത് മറ്റത് ഇപ്പോൾ വികാർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2000 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു 200 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 500 പേര് റിമോട്ടിലിരുന്ന്, അതായത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് പോയിന്റ് നിന്നോ വർക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 200 പേര് പോലും സെൻട്രലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, 2000 പേര് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് വർക്കിംഗിൽ വന്നു. അതോടുകൂടി നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസും ആ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് റിലേറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് അപ് ടൈം ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ബിക്കേം ദ കീ ഇഷ്യൂ. സോ അതുകൊണ്ട് IT-യിൽ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കേസിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് CEO കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാണിച്ചല്ലോ. അതായത് ഇത് എല്ലാവരുടെടുത്തും എത്തിയോൻ സംശയം തോന്നിയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു മൈക്ക് വെച്ച് വിളിക്കുക. നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാൻഡമിക്കിന്റെ കേസിൽ പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ അത് കേരളത്തിലല്ല, അത് നോർത്തില് ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മൈക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാരോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകൂ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊരു കോമഡിയാണ്. കാരണം ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഓർക്കുന്നല്ലോ, അതായത് മൊബൈൽ ഡിവൈസസും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും വന്നിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ക്രാഷ് ആണ് ഒരു തരത്തിൽ അത് ഡിജിറ്റൽ ചേഞ്ചിന് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ, ഇത് കാണിക്കുന്നത് അഗെയിൻ marketonists.com. What they say is that digital transformation ഇനി വർഷങ്ങൾ അകലെയാണ് എന്നൊരു മീറ്റിംഗിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഇടുത്തി പോലെ, ഒരു ബോംബ് പോലെ COVID-19 വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ 1-2 എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കോളിലുള്ള പലരും അത് റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്സിനുള്ളവരായിരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ, സ്മോൾ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് കമ്പനീസ്. ഞാൻ ഒരു ഗോൾഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണമായിരുന്നു ഫ്യൂ മന്ത്സ് ബാക്ക്. അപ്പൊ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ സംബഡി ഗിഫ്റ്റഡ് ഹർ വിത്ത് എ ഗോൾഡ് റിലേറ്റഡ് കാർഡ്, ആ സ്ക്രാച്ച് കാർഡ്, then you have to buy gold. So then my wife said, anyway we are unable to go to shop, why don't we do an online buying? So I called that agency, I don't want to quote the name, I called them. Then they said, sir, please reveal the 12-digit or 16-digit code in the card. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഡാറ്റ പ്രൈവസിയുടെ ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കോൾ സെന്ററിൽ വിളിക്കുന്നു, എന്റെ കയ്യിലുള്ള കാർഡിന് സേ 5,000 rupees ഉള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് 16 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് റിസ്ക് ഇല്ലാന്ന് എങ്ങനെയാണ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫുള്ളി ഇത് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാത്തത്? ഞാൻ ബാങ്കിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ ടു യുവർ സൈറ്റ് ആൻഡ് കീ ഇൻ ദിസ് നമ്പർ ആൻഡ് എൻകാഷ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ബൈ യുവർ ഗോൾഡ്. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, സാർ അത് നമ്മൾ അത്രയും എത്തിയിട്ടില്ല. ഞാനിത് പറയുന്നത് പ്രീ കോവിഡിൽ പല കമ്പനികളും ഈ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും കുറച്ച് ഓഫ്ലൈൻ, അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടർ പോലത്തെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു. രണ്ടാമതൊരു പോയിന്റ് അവർ പറഞ്ഞു, സാർ ഇത് ഈ നമ്പേഴ്സ് തന്നു, സാർ ഇത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ അവിടെ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, അത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ ഒരു കൺസിഡറബിൾ പെർസെന്റേജ് വരും. അപ്പോ ഞാനും വൈഫും ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ സാധനമാണ് ഞങ്ങൾ
അത് മോൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതും ഒരു എമൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ ദെൻ വി ഡിസൈഡഡ് ഓക്കെ വി വോണ്ട് ബൈ ഓൺലൈൻ. ആ സമയം ഞാനിത് ഓൾറെഡി സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുകയും കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ പുള്ളിയോട് അത് പറഞ്ഞില്ല. മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ എറണാകുളം വിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിൽ പോയി അത് വാങ്ങി. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ the companies are not prepared for online fully and now they have to do it. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ലോൺ കമ്പനീസ് ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഗോൾഡ് ലോൺ കൊടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. ഇപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ ചെയിൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വിഗ്ഗിയില് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അജ്മൽ ബിസ്മിയും ലുലു ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. ഈ ക്രൈസിസ് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല. ഇവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ എന്താ പറയുക ബിസിനസ് പ്രയോറിറ്റീസും അതായത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നോക്കുമെങ്കിൽ ഈ സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് എന്ന രീതിയിലും കൊളാബറേഷനും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി. ആൻഡ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് ഇസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു വിൻ. ഫൈനലി 2 സ്ലൈഡും കൂടെ ഉള്ളൂ. പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ, റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുപോലുള്ള ഈ യന്ത്രമനുഷ്യരുടെ പടം കാണിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പലരും വരുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ വി ഗാർഡനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുള്ള് റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉടനെ പോകുന്നില്ല. ഇനി അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു IT സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടത്തിവിടുന്നു. അങ്ങനെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിലുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ആ സിസ്റ്റത്തിൽ റെക്കോർഡഡ് ആവുന്നു. റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസോഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ. ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ പോലെയുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ RPA വേണമെങ്കിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ തന്നെ ഞാനിത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നിങ്ങൾ മാൻ പവർ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളിൽ പലരുടെ ജോബ് തന്നെ സ്റ്റേക്കിലാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. അത് വൺ ഓഫ് ദി ലാർജസ്റ്റ് കമ്പനി കേരളത്തിലുള്ള കമ്പനിയുടെ CIO എന്നോട് പറഞ്ഞു, റോബിൻ നമ്മുടെ പണി പോലും പോകും തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ബിക്കമിങ് എ ക്രൈസിസ്. ബട്ട് റിമെമ്പർ, ഇത് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. And also, if you combine what I said now with my other statement that don't look for lifetime employment. Start being a small entrepreneur within your job. ഇപ്പൊ എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് കരിയറിന്റെ എന്താ പറയാ സൺസെറ്റിലെത്തിയവരാണ്. ബട്ട് for you people, you should be willing to experiment and initiate and take enterprise. Okay. Last point is cyber security. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിഷിംഗ് ഇമെയിൽ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഫിഷിംഗ് ഇമെയിൽസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള സ്പാംസ്, സ്പൂഫിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പണ്ട് കൊടുത്ത ഫോക്കസ് ഇനി പോരാതെ വരും. വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് അവർ അറ്റൻഷൻ ടു ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ വി ഗാർഡിന്റെ കേസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു CISO റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 3 months back I created that role because as we grow, someone has to sit like ഇപ്പൊ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇരുന്ന ഒരു റൂം അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ someone has to stay alert who is intruding into my IT asset, into my data, into my finances, into my confidentiality. Atra കാര്യങ്ങൾ we will have to pay attention. So with these words I conclude my delivery. Thank you very much. And on the last slide is my coordinates, my mail ID, my mobile number. You can use that and contact me. If you see ഞാൻ personal mail ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് because it is more of a personal talk. I am finding one gentleman, Anup Krishna, raising the hand, and we'll come to you. So but as a talk, my part is completed. Back to you, Shanti. Yeah. Sure, sir. Thank you so much. You can stop screen sharing and we can start our question answer session. Yeah, I have done that. Okay, sir. Thank you. I don't know. Okay, Anup sir has raised their hand. Go ahead, Anup. You can ask your question, sir. Yeah, good evening, sir. Good evening, Anup. സർ, എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത് ലൈക്ക് ഇപ്പോ എല്ലാ കമ്പനീസിലും IT ബേസിക്കലി ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് റോൾ ആണല്ലോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. Yes. ആൻഡ് വി ഗാർഡ് കോർ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ്. നമ്മളൊരു വി ഗാർഡ് സ്റ്റെബിലൈസറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. വി ഗാർഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നത്. അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തുന്നതിൽ IT
എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് വി-ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർഗനൈസേഷന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സാറിന് എങ്ങനെ അത് അവർക്ക് ലൈക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി? ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചറിൽ വി-ഗാർഡിന്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്തായിരിക്കും? ലൈക്ക് പല കമ്പനികളിലും IT യൂസ് ചെയ്ത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ IT-യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അവരുടെ കോർ ഏരിയന്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിയണം. Anoop, thank you for the question. അത് കുറച്ചൊരു the question has multiple smaller questions within that. So ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഉത്തരം പറയാം. And if I leave out something, please ask that part again. Okay. See, V-Guard is a 40-year-old company. But the technology, technology അല്ലെങ്കിൽ IT developments എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 12 to 15 years-ന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആണ്. ഒരു 15 years ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് V-Guard-ന്റെ മാത്രം കേസല്ല. ഈവൻ ഞാൻ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്ത ചില കമ്പനികളിൽ സാലറി പ്രോസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ട് ഷിപ്പ്യാർഡിൽ പോയിട്ടാണ് ആ കമ്പനിയുടെ സാലറി പ്രോസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ VSSC-യിലും ചില ലാർജ് പബ്ലിക് സെക്ടറിലും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞാൻ വർക്ക് തുടങ്ങിയത്, 1987-88-ലൊക്കെ. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് V-Guard-ന്റെ കേസിലും ലാസ്റ്റ് ഒരു 15 years ആണ് ജനറലി ഞങ്ങൾ IT തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് നാച്ചുറലി ഇപ്പോൾ അനൂപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ബാക്ക് എൻഡിൽ ഒരു കോസ്റ്റ് സെന്റർ പോലെ സാലറി ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വേണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ അക്കൗണ്ടിങ് വേണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് എല്ലാ കമ്പനിയും തുടങ്ങുന്നത്. അതിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചിറ്റിലപ്പള്ളി സാറിന്റെ. അപ്പോൾ ആ ഫാമിലി എല്ലാ രീതിയിലും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വിഷണറി ആണ് എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് അത് പ്രത്യേകം കേരളത്തിൽ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷന്റെ ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. അപ്പോ നാച്ചുറലി തന്നെ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ വളരെ അത് ലിബറൽ ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ 2011-ലാണ് V-Guard വരുന്നത്. ഏതാണ്ട് 2011-12 കാലയളവിൽ ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊരു മെത്തഡോളജിയിലേക്ക് വന്നു. അതായത് ഫാമിലി ഓർ എന്റർപ്രണർ വിൽ റൺ ദ ബിസിനസ് ത്രൂ പ്രൊഫഷണൽസ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു CEO പോലത്തെ ഒരു റോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സ്ട്രാറ്റജി എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഒന്ന് ഓർക്കണം, സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ത്രം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ, ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ. അപ്പൊ തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചാണക്യതന്ത്രം പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ സ്ട്രാറ്റജി എന്നൊരു സാധനം അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല, മിക്ക കമ്പനികൾക്ക് അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈൻ. അപ്പം സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി ആകാം, പ്രോഡക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആകാം, അത് IT സ്ട്രാറ്റജി ആകാം. അപ്പം സ്ട്രാറ്റജി എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷനോട് വളരെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് IT-യെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി, പിന്നീട് IT സ്ട്രാറ്റജി, പിന്നീട് ഈ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം IT ഡ്രിവൺ. അതായത് നോർമലി ആക്ച്വലി V-Guard വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് കൺസൾട്ടിങ് ഹൗസുകളുമായിട്ടാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന Big 4 അല്ലെ Big 5 ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കമ്പനികളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ്, V-Guard ഹാസ് എ ലോങ് വേ ടു ഗോ ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫുഡ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഫുഡ് പാക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെ? അതേസമയം നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു അഗ്രസീവ് ജേർണിയിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത്, യു കനോട്ട് മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക്. സോ യു ഹാവ് ടു വർക്ക് വിത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ലാർജ് കമ്പനീസ് ഹൂ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ഓഫ് ദി റിക്വയർഡ് സ്കിൽ ആൻഡ് റിസോഴ്സസ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലാർജ് കമ്പനീസ് ആയിട്ടാണ് മിക്കവാറും എല്ലാം ചെയ്തത്. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് SAP, then CRM. അപ്പോ ഈ പ്രോജക്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ERP സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നീട് മറ്റ് പ്രോജക്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ എന്നോട് അനൂപ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ, IT-യുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്രമേണ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ മാനേജിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയും, ആദ്യം SAP ചെയ്ത കാലത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ പ്രോജക്ട് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ആയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് എല്ലാ ഡിസിഷനും എടുക്കുന്നത്, ഞാനാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ. പക്ഷെ ഈ SAP എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാൻ ഒരു ബാക്ക് സീറ്റ് എടുത്തു. എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രോസ് ഫങ്ഷണൽ ടീംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് IT-ക്ക് എപ്പോഴും സേഫ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയിനിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയിനിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ, പ്ലാനിങ്ങിന്റെ മാനേജറെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു
എന്നിട്ട് ഈ IT-യും പ്ലാനിങ്ങും കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് അത്തരം പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അധികം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു കുശവൻ ഒരു എന്താ പറയുക ശില്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാണ്. അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ ഇരുന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ അയാളുടെ കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്തോറും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹി വിൽ ഹാവ് ടു അപ്പോയിന്റ് മെനി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഗോ അറൌണ്ട് ആൻഡ് സീ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. അപ്പൊ ഞാൻ IT-യിൽ പല പല പ്രോജക്റ്റ് വന്നതോടുകൂടി ക്രോസ് ഫങ്ഷണൽ അപ്രോച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫ്രാങ്ക്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ കുക്കിങ്ങിന്റെ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന പോലെ, അതായത് മെയിൻ കുക്ക് നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ചെന്ന് അതായിട്ടുണ്ടോ ഇതായിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് ഈ പ്രോജക്ട്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ആൻഡ് എന്താ പറയാ സ്ലോ ആകുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളെ പുഷ് ചെയ്യുക. അത്ര ഒരു അപ്രോച്ചാണ് നമ്മളെടുത്തത്. പിന്നെ ഈ IT-ക്ക് കമ്പനി കൊടുത്ത റെക്കഗ്നിഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ലെവല് തന്നെ ഒരു 2-3 ലെവൽ മേളിലേക്ക് വരാൻ ഈ 8-10 വർഷത്തിൽ സാധിച്ചെന്നുള്ളതും, അതുപോലെ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണെങ്കിൽ the whole IT team got huge amount of appreciation. ആ അപ്രിസിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ CIO-ക്ക് ഒരു വലിയ റോൾ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഇപ്പൊ CIO ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയ അത് പിതാവിനെ പോലെ ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു ഭാവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നടക്കില്ല. ഹി ഹാസ് ടു ക്രിയേറ്റ്, ഹി ഹാസ് ടു പുട്ട് ഹിസ് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് അവർക്ക് അത്രയും നാൾ ഇല്ലാത്ത കോൺഫിഡൻസ് അവരിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ടെൽ ദം and when you say that they can do it, actually in some cases, in fact even I know they may not be able to do it, but I will tell them that they can do it. And when they believe that they can do it, they do some outstanding project. ഇപ്പം ആദ്യ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ 2 വർഷം കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതായത് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷന് KMA-യുടെ പ്രൈസ് കിട്ടി. ഈ സത്യത്തിൽ ആ 2 കൊല്ലം മാത്രമല്ല, ഒരു 5 കൊല്ലത്തിലും അത് കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത വികാടനുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ എപ്പോഴും പോയി അവാർഡ് വാങ്ങിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. ദി പോയിന്റ് ഈസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ ഞാൻ അനു പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിന്റെ ഒരു സമ്മറി ഇതാണ്. അപ്പോൾ IT പാർട്ട്ണറിങ് രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, ക്രോസ് ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഫൈനാൻസിലാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഫിനാൻസിനെ അത് മുമ്പിൽ നിർത്തി നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക. പിന്നെ അതായത് നമുക്ക് നല്ല പാർട്ട്നേഴ്സ് വേണം. അത് നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല. വി ഷുഡ് വിൻ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് മൈ ആൻസർ, Anu. If I left something, you can come. No, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Next, we have Mr. Srijit NP for asking a question. Okay, Srijit. In fact, I know you, I think, right, Srijit? Yeah. Sir, and the question actually, sir, പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. RPA ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ but you didn't go for that. Sir, എനിക്കതിൽ വേറൊരു ആസ്പെക്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. You may be knowing initially there was an apprehension that നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊഴിലവസരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അപ്രിഹെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പേരിൽ പല ആത്മഹത്യകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു, അതൊക്കെ ശരിയായി. ഇപ്പൊ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എന്താ റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്നുകൂടി വലിയൊരു കൺസേൺ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഇപ്പം അന്ന് നമ്മള് ആ സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാലത്ത് ഇറങ്ങി വരുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിനൊക്കെയുള്ള എണ്ണം കുറവായിരുന്ന കാലത്ത് ഇറങ്ങി വന്നിരുന്ന ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഒരു ക്വാളിറ്റി വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇഷ്ടം പോലെ ബിടെക് MCA-ക്കാര് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഇത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മാൻ പവർ അത് വളരെ 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 കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ലിംഗ് നടത്തേണ്ടത്? എവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആയാലും ഒരു പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ആയാലും എവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇതിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റും കൂടി ഉള്ളത് സർ, നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വന്ന ഈ SSLC-യുടെ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ A+ ആണ്. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നവരൊക്കെ A+ ആണ്, ഫുൾ A+ ആണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ആ A+ കിട്ടിയവര് ഇപ്പോഴും അധികം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഓട്ടോമേഷനെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശരിക്കും കാലിബർ ഉള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സ്
കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ റിവ്യൂ. എന്താണ് സാറിന്റെ വ്യൂ? അത് വളരെ ശരിയാണ്. ഈ ചോദ്യം ഒരു പ്യൂർലി ടെക്നിക്കൽ അല്ല, എന്നാലും ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് എനിക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ താല്പര്യമുള്ള സബ്ജക്റ്റുമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ടോക്ക് അല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ്സിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുടെ ബാച്ച് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ചില കുട്ടികളുടെ അത് പാസ് ഔട്ടിനും ഒക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ V-Guard തന്നെ അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിന് പണ്ടത്തെ അത്രയും ഈസി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. പുതിയ പുതിയ സിസ്റ്റംസ് വേണ്ടി വരും, റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിനും ചിലപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ചലഞ്ചസ് വരാം. പക്ഷെ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം കോളേജും ഇതും വരുന്നത്? അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷനും മറ്റ് ബിസിനസ് പോലെ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലും പുറത്തും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് 5 കോളേജ് ഇവിടെ ഉള്ളൂ, RECയും മറ്റ് 4 കോളേജും. ഇപ്പോൾ 100 കോളേജസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ്, V-Guardന് മുമ്പ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ 500 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ. അത് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി. അതായത് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഒരു ചലഞ്ച് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇംഗ്ലീഷും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് നമുക്കുണ്ട്. അതൊരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പൊ അത് എംപ്ലോയബിലിറ്റിക്ക് ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്. ഇനി ഈ റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷനിൽ നിന്നാണല്ലോ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അതായത് V-Guard എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ RPAക്ക് പോയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസിങ് ഓഫ് കീ ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് കാല് നീട്ടാം എന്ന് വിചാരിച്ച് മാത്രമാണ്. അപ്പം ആദ്യ പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്പീഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യും. സ്പീഡ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കും പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അത് പണ്ട്, അതായത് ഒരു ദിവസമോ ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി 20 ഇൻവോയ്സ് പ്രോസസ് ഇപ്പോൾ 100 പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ എംപ്ലോയിയെ മറ്റൊരു ജോബിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഇത് നമ്മൾ RPAയിലേക്ക് ആക്കും. പക്ഷെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ AI ML പോലത്തെ ടൂൾസ് വന്നാൽ പോലും അതിന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹ്യൂമൻ ഇൻസൈറ്റിന്റെ ഒരു വലിയ കുറവുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പം അത് V-Guardനെ പോലത്തെ ഒരു കമ്പനി ജനറലി ഒരു പ്രോ എംപ്ലോയി അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും ഇതിലെടുക്കുക. ആൻഡ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ എല്ലാ വരുംവരായികളും ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഇനി കുട്ടികളുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കില്ലിനെ പറ്റിയാണ് അത് ശ്രീജിത്തിന്റെ 2ാം ഭാഗം. അപ്പൊ അതിലെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാല് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കിൽ, ഇത് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ IT-യിൽ ഇപ്പോൾ റിസഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ റിസഷന് മുമ്പ് ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻക്രീസും ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് അൺപ്രസിഡന്റഡ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്റെ കോട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കാലത്താണ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചത്. ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പത്രം കോളേജിൽ വരുന്നത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ട്യൂസ്ഡേ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അസെന്റ് എന്ന ഒരു സപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട്. ഇതിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാഫ് ആൾക്കാരെങ്കിലും അത് കണ്ടു കാണും. അന്ന് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഇല്ല. ഈ അസെന്റ് എന്ന മാഗസിൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കാണുന്ന എല്ലാ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കോളത്തിലും ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ട്രെയിനീസിന് എടുക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പലരും കളിച്ചു നടക്കായിരുന്നുള്ള ഒരു വാസമാണ്. കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്റെ കാലിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് ഡിറ്റർമിനേഷനിലായിരുന്നു. സോ ഞാൻ അത് S8 അല്ലെങ്കിൽ 8th സെമിസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ 21 ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. പലരും 2-3 അയച്ച കാലത്ത്. കാരണം ലോ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി, പിന്നെ നമ്മൾ അത്ര സ്കിൽഡ് ആളല്ലെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ട് വിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ട്രൈ മോർ. ഞാനിത് ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അറിയോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിപ്രഷൻ. അതായത് ആൾക്കാർക്ക് ജോബ്ലെസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിന്റെ ചലഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പഠനം ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് they just can't be depressed. They used to try hard, try multiple times, and they were not worried about like losing an interview. And if you go for 10 you get 1, you're happy. ആ ഒരു ഹ്യൂജ് ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ജനറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പുതിയ ജനറേഷന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഈ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതും കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 കൊല്ലത്തിലാണ്.
അപ്പോൾ അത് ഈ ഇങ്ങനെ അത് മേളിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ തന്നെ താഴേക്ക് പോകുമെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ലൈക്ക് ടെമ്പററി എംപ്ലോയ്മെന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയിലെ ഒരു CEO എന്നോട് പറഞ്ഞാണ്, സാർ ഞങ്ങൾ ഇനി വി പ്ലാൻ ടു ഡു സം ഔട്ട്സോഴ്സിങ്. അത് മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് instead of employing them fully, can we give them a job and see how it happens? So പുതിയ solutions ഉണ്ടായി വരും. അപ്പോൾ ശ്രീജിത്ത്, things will get addressed in the due course. We all should stay aloft. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുക. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2018 പകുതി പേരും അത് വെള്ളത്തിലായിരുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ അത് ക്രൈസിസ് ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ മാൻ, റൈറ്റ്? സോ ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് എ ഗുഡ് ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സപ്രസ്ഡോ അല്ലെ ഡിപ്രസ്ഡോ ഒന്നും ആകാതെ നമ്മൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ വിൻ. നോളജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാക്കേജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലും വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് കുറഞ്ഞിട്ട് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്റെ ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറേ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. രീതിയിൽ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് കുട്ടികൾ ബിൽഡിംഗ് സെറ്റ് എന്നൊരു സാധനം കളി, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ അത് കളിക്കുന്ന പ്രായമായിരിക്കും. കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അവർ ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കും, അതുകൊണ്ട് അവർ ബസ് ഉണ്ടാക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. താങ്ക് യു. ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ലോ കോഡ് നോ കോഡ് സൊല്യൂഷൻസ്. നോ കോഡ് സൊല്യൂഷൻ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട്. താങ്ക് യു സർ. സുരേഷ് സാറിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ട്. സുരേഷ് സാറിന്റെ കൈ കുറെ നേരെ പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സർ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോ IT മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് മാനേജ്മെന്റ്, ഒരു സൈഡിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റ്, ഒരു IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അതിനൊരു CIO, ഒരു IT ഹെഡ്, ഒരു IT മാനേജർ, ദെൻ നമുക്ക് വെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും വരുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിനോ ഇന്റേണൽ എംപ്ലോയീസിനോ ഈ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കിട്ടണം, വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. സൊല്യൂഷൻ വേണം. പലതും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കില്ല, ഒരു വെൻഡറിൽ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പറയണം, ഇതിന്ന് ശരിയാവും, ഇത് 1 മണിക്കൂറിൽ ഇന്ന് രാത്രി ശരിയാവും എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്തൊരു കാര്യമായിരിക്കും പ്യുവർലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എ വെണ്ടർ. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ പലപ്പോഴും IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് പെയിനും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോ ആ കാര്യത്തിന് എങ്ങനെ ആണ് സാറ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറ്? അല്ല അങ്ങനെയുള്ളതിന് വരുമ്പോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ സിറ്റുവേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം പറയാം. ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ നേച്ചർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സുരേഷ്, നമ്മൾ ഒരു 100 പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 1 അല്ലെ 2 നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫെയിലിയേഴ്സ് മാത്രം ഈ ആൾക്കാരുടെ മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ I don't know how many projects I have done in my career, but I still remember, ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അല്ല, പൊതുവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലരും ഇപ്പൊ എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, അന്ന് നമ്മൾ SAPയിലെ ആ ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത കമ്പനി അത് ശരിയായില്ല അല്ലെ റോബിൻ. അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ hundreds of projects we have done, extremely well. അത് ചെറുതും വലുതുമായ കമ്പനികളിലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IT എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് കിക്കിംഗ് ബാഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കിക്കിംഗ് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, അത് ബോക്സിംഗുകാർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ബാഗ്. എല്ലാവരും പോകുന്ന വഴി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു ഒറ്റ ഇടി കൊടുത്തിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ HR വന്ന് ഇടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും അത് മാർക്കറ്റിംഗ്, എന്നാൽ ഇവനിട്ട് 2 കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് സത്യത്തിൽ IT സംഭവിക്കുന്നുള്ള വാസ്തവാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഇടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരെ പറ്റി ഒത്തിരി പരാമർശം വരുന്നു. ഞാൻ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് പോവല്ല, പക്ഷെ ആ പരാമർശവും ആ കോൺവെർസേഷനും അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറ്റിയുള്ള കോൺവെർസേഷൻ അവരുടെ ഒരു അപ്പീൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് അത് ബ്രഷ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഒരാളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ
അതായത് ക്രൈസിസിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതൊരു ടഫ് ടൈമിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തേ പറ്റും. എന്നാൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വെണ്ടർ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ CEO പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റോബിൻ വർക്ക് വിത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് വെണ്ടേഴ്സ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ വിഗാർഡിൽ SAP ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ അതിന്റെ പ്രോജക്ട് മാനേജർ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അന്ന് ഞങ്ങൾ SAP മാത്രമാണ് ഈ എൻറ്റയർ വിഗാർഡ് ഇതിപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മാവനും അപ്പൂപ്പനും എല്ലാം ചുറ്റിലും വരുന്ന പോലെ ഈ SAP ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ ചുറ്റിൽ എല്ലാവരും വന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടു നിന്ന് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തു. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന പോലെയായി. അപ്പോൾ ആർക്കും അതിനകത്ത് അത്ര വലിയ ശ്രദ്ധയൊന്നുമില്ല. ആരും ഒത്തിരി ഹാപ്പി ആവണമെന്നുമില്ല അത് എണ്ണം കൂടുന്തോറും. അപ്പൊ പ്രോജക്ട്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്തോറും ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ കിട്ടുന്ന അപ്രിസിയേഷൻ കുറഞ്ഞു വരും. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തന്നെ കൂടുതൽ പാകപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷെ വെൻഡേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഒരു അപ്രോച്ച് കൂടി പറയാം. അത് വെൻഡേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു വെൻഡറുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അഫ്കോഴ്സ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ബ്രൂട്ടലി സ്ട്രോങ് ആയ ഒരാളാണ്. അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് വിഗാർഡിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ നെഗോഷിയേഷൻ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കരയുന്നവരെ ഞാൻ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതേസമയം ആ വെൻഡറുടെ അത് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് നോക്കാതെ ഒരിക്കലും ഞാൻ നോക്കാതെ ഈ കമ്പനിയായിട്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് ഒരു വാചകത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ അത് തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്ന് പോലും ഞാൻ അത്ര ഒരു കോൺവെർസേഷനിലായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നല്ല നോക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ അത് നെക്സ്റ്റ് 5 വർഷത്തിൽ അത് വിഗാർഡുമായിട്ട് അത് ചെയ്യും മറ്റത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റ് ലോങ് ടേം പാർട്ട്നേഴ്സ് ആൻഡ് വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് ഞങ്ങൾക്കും സർവൈവ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്കും സർവൈവ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ രണ്ട് സർവൈവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകമാണ് യഥാർത്ഥ ലോകം. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ മിക്കവാറും വെൻഡേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ തിങ്ക് സുരേഷിന് കുറച്ച് ആൻസർഡ് ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞു. Okay, thank you. Shanti, next question. Yes, I don't think വേറെ ആരും കൈ റേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. Hello, Shanti. We have one more question. One more question. Yeah, from Jayan sir. Hello sir. Jayan. സാറിന്റെ ഈ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആ പവർ പോയിന്റിൽ കവർ ചെയ്തിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ BCPDയും ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രോസസ്സും കവർ ചെയ്തിരുന്നു. എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനില് നമ്മള് ഒരു RIS റിമോട്ട് ആക്സസ് സർവീസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഓൺ എ നോർമൽ ബേസിസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു കമ്പനിയിൽ. പക്ഷെ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ വരുമ്പോ ദർ വിൽ ബി കപ്പിൾ ഓഫ് മോർ അതേഴ്സ് വിച്ച് വി നീഡ് ടു ഗിവ്. സോ അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സാറിന്റെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയ സ്ഥിതിക്ക് എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക പർട്ടിക്കുലർലി? കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരായിരിക്കും റിമോട്ട് ആക്സസ് സർവീസിൽ വരിക. അബ്സല്യൂട്ട്ലി ജയൻ, അത് വളരെ വളരെ റെലവെന്റും ഇപ്പൊ എന്റെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ തന്നെ കോർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് ഒരുപക്ഷെ ഞാനത് അത്ര എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് കണ്ടന്റിൽ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം. ഫണ്ടമെന്റലി ഇപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയായ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട ബേസിക് IT ടൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസും മെയിലും കൊളാബറേഷനുമാണ്. അതായത് ഒരു ലാർജ് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്കും മെയിലും ടീംസും ഒക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ക്ലൗഡ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് Office 365 is on cloud, Teams is on cloud, and email is on cloud. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നില്ല. രണ്ടാമത്തത് SAP ആണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോർ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസിങ് SAP ആണ്. അപ്പോൾ SAP is an on-premise application. അതിന് ഞങ്ങൾ അത് VPN കണക്ടിവിറ്റിയിലൂടെയാണ് അത് അലോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫ്ലോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, ആദ്യം കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, പിന്നീട് വെയർഹൗസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, പിന്നീട് അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് സ്റ്റേജിൽ, അതായത് നമ്മൾ
ഇപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് അല്ല ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലോസ് സ്റ്റേജിലാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ വെയർ ഹൗസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിലോ ഒന്നും തന്നെ IT അത് ചെയ്യാനില്ല. കാരണം അവർക്ക് അവിടെ they couldn't enter that premises itself, correct? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രൈസിസ് വന്ന രീതിയും ക്രൈസിസ് മാറിയ അല്ലെങ്കിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്ത രീതിയും ഞങ്ങളെ പോലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ IT-ക്ക് ഒരു ഹ്യൂജ് പ്രഷർ കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് വി വെയർ ഏബിൾ ടു മാനേജ്. അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആസ് യു സെഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് സർപ്രൈസ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മള് അതായത് 2000 പേര് റിമോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത് കുറെ നാളായിട്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഇന്റർനെറ്റിനുള്ള ഡോങ്കിൾസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു, അതായത് മോഡം. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഗുജറാത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൽകോ ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അതായത് ഭുവനേശ്വറിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് മാത്രം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ എയർടെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോയോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അത് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടില്ല. കാരണം ഇന്റർനെറ്റ് ഒരു പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ആണല്ലോ എന്തായാലും. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബേസിക് പോളിസി എടുത്തത്, യു ബ്രിങ് യുവർ ഓൺ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് യു ടേക്ക് അവർ മെഷീൻ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അത് പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ വെരി കംഫർട്ടബിൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഡോങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു വലിയ അതായത് IT തന്നെ അത് ഡീറിസ്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മോഡം വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്, അതിന് എനിക്ക് കമ്പനി എത്ര രൂപ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കണക്ടിവിറ്റിക്ക് പ്രോബ്ലം വന്ന് അവർ IT ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിനെ വിളിക്കില്ല. ഇനി വിളിച്ചാലും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വി വിൽ സപ്പോർട്ട്, ബട്ട് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ഓൺ ഹിം. യുനോ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ജയൻ, ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമോ അല്ലെങ്കിൽ പാൻഡമിക്കിലോ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ എംപ്ലോയിക്കും തുല്യമായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. മാനേജ്മെന്റിനുള്ളിൽ IT-ക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കേസിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ മിക്കതും ഈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടൂൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാര്യമായ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പോൾ ഫിനാൻസിലുള്ള എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ലാപ്ടോപ്പിൽ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം VPN ഓൾറെഡി കോൺഫിഗർഡ് ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു 3 പേരുടെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് 24/7 റൺ ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ കുറെ ദിവസത്തെ അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും VPN കണക്ടിവിറ്റിയും അത് റിസോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അത് റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കേം ഓക്കെ. സോ ടു സമറൈസ് ജയൻ, pandemic is a full stop. After the full stop, it is not business as usual. It is business coming up slowly and steadily, and IT ക്ക് ഒരു breathing time കിട്ടും. So you need to match the speed of the requirement. I think I have, to some extent, I have answered you. Thank you. Thank you. Manjusha has raised her Thank hand. you, sir. Sir, I would like to ask you. Yeah, I would like to ask whether you're comfortable taking more questions. We have Yeah, two more. I'm comfortable. Yeah. Manjusha ma'am. Yeah, Manjusha ma'am, you can ask your question, ma'am. Okay, hello Robin. Hello. Beautifully and simply presented. ഇപ്പൊ ജയന്റെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ പകുതി കിട്ടി. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോയത് അത് തന്നെയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പകുതി പേർക്കും ഫിനാൻസിന്റെ പകുതി പേർക്കൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റക്ക് ആയപ്പോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ക്ലോസിംഗ് ആയിരുന്ന എമർജൻസി, അപ്പൊ കുറച്ച് ലാപ്ടോപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു അവർക്കൊക്കെ. പക്ഷെ ബാക്കി കുറെ പേർക്ക് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അവസാനം കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അവരുടെ സിസ്റ്റത്തില്, സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. അപ്പൊ കുറെയൊക്കെ മറ്റേ VPN കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റി. ഞങ്ങളുടെ SAP ക്ലൗഡിലാണല്ലോ. പക്ഷെ കുറെ അവസാനമായപ്പോ അത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇതായി. ഒരുപാട് പേര് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചോക്ക് ഔട്ട് ആയിപ്പോയി. പിന്നെ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ വേറെ ക്ലൗഡ് ഒരു VPN ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് SAP മാത്രം കൊടുത്തു. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. പക്ഷെ എനിക്ക് വേറൊരു ചോയ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം ക്ലോസിംഗിന്റെ ടൈം ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പോയി. ജാപ്പനീസ് ആ ഡേറ്റ് തന്നെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേറെ ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഞങ്ങളിങ്ങനെ VPN വഴിയൊക്കെ തന്നെ കൊടുത്തെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് 100% റിലയബിൾ. അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തില് പിന്നെ ആന്റിവൈറസ് ഉണ്ടോന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു ആക്ച്വലി മഞ്ജുഷ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കമ്പനി ടു കമ്പനി നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയതിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടല്ല, കമ്പനികളുടെ നേച്ചർ കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ കേസിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ
ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാറ്റിയത് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നത് നിർത്തുകയും ലാപ്ടോപ്പുകൾ കൂടുതലായി വാങ്ങുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അപ്പൊ അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. രണ്ടാമത്തെ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ യെസ്, അതായത് VPN-ഉം ഒരു സിമ്പിൾ ആന്റിവൈറസും ഒക്കെ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യത്തിൽ എനിക്കും അറിയില്ല ഫുള്ളായിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു കമ്പനീസ്, കൺസൾട്ടൻസ് ആൻഡ് ഓൾ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, അതായത് ഡിവൈസസും സോഫ്റ്റ്വെയറും മതിയോ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വേ ഫോർവേഡ്. അപ്പൊ ചില ബ്രാൻഡുകളുടെ പേര് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, അക്കോപോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില സാധനങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് DLP സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്, അതായത് ഡേറ്റ ലീക്ക് സൊല്യൂഷൻ. പിന്നെ ദർ ഇസ് സംതിങ് അറൌണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് മോർ ലൈക്ക് ബെറ്റർ. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ തന്നെ വി വിൽ ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ സം ചേഞ്ചസ് in security to make sure that the work from home is as secure as working from office. Today, touch wood, I am not very confident that working from home is good. അതുപോലെ മുമ്പ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു പോയിന്റോട് പറയാം. R&D എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിസർച്ച് അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം R&Dക്ക് ഒത്തിരി ഡിസൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വേണം, CAD, CAM പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മിക്കവാറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസിലാണ്. ഈ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതില് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ബോട്ടിലിനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കുറെ ആഴ്ചകൾ പ്രോബ്ലം വന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അൺലോക്ക് തുടങ്ങിയ ശേഷം ഞങ്ങളിപ്പോൾ 10% ആൾക്കാരെ വിടുന്നെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് R&Dക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തു. ആൻഡ് വി ആസ്ക് ദം ടു ഗോ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി IT ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു ഇൻഫ്ര നോക്കുന്നവർ മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ slowly we increased the number of R&D people, and now we are thinking that whether we can give them also like more remote support. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കേസിലാണ് PLM പോലത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് പോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ റിമോട്ട് വർക്കിംഗ് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരും. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മഞ്ജുഷ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കടന്നുപോയ ഈ ക്രൈസിസിന് പോലെ പലരും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളും. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസിന്റെ അത് ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെ ഡെപ്ത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം. ആൻഡ് മൈ സജഷൻ ഈസ് ആസ് ഫാർ എസ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് കൺസേൺഡ് വി ഷുഡ് ടോക്ക് ടു ഒന്നുകിൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കൺസൾട്ടൻസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊളാബറേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ ഫോറം ഉണ്ട്, മറ്റു ചില ഫോറംസ് നമ്മളൊക്കെ മെമ്പർ ആയതുണ്ട്, അത് SAP ഫോറംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ like we need to interact, and we need to collaborate on WhatsApp, other forum, and we should try to get some information, and then we can actually have an immediate solution. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോൾ 10 CIOs കേരളത്തിലുള്ളതിൽ 5 പേര് എന്നോട് പറയണം, റോബിൻ, ഇൻഫാക്ട് we evaluated and this is good. Then I make the decision to just call them and give the work. അത്തരത്തിലുള്ള faster decision making and that comes through collaboration. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള കമ്പൈൻഡ് സ്ട്രെങ്തിലും ട്രസ്റ്റിലും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണം. താങ്ക് യു. Okay, thank you. Thank you, sir. I hope all the questions are answered. Okay, we have one more person, Mr. Shijo. Yeah, you can ask the question, sir. Shijo, go ahead. Hello, sir. Shijo. Yes, Shijo, please speak. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത്, ഇൻ കേസ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ എൻഷുർ ചെയ്തത്? ഇൻ കേസ് ഡാറ്റ ലീക്കേജ്, somebody has copied the common data to their own laptop. ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ അത് മെയിൽ ഈസ് ഓൾറെഡി ഓൺ ഓഫീസ് 365. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് ഇത് വർക്ക് ചെയ്താലും അത് വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്താലും അതിന്റെ റിസ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് തുല്യമാണ്. കാരണം ദാറ്റ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ക്ലൗഡ്. ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ജിമെയിലിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ R&Dയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. R&Dയിലൂടെ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാം. അത്തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഫ്രാങ്ക്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഷിജോ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ട്രോങ്ങർ സൊല്യൂഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വി ആർ കൺസേൺഡ് ആൻഡ് വി ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് സം കൺസൾട്ടന്റ് ഓൺ ഇംപ്ലിമെന്റിങ് എ പ്രോപ്പർ DLP. ഇപ്പോ ഈ വർഷത്തെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ 2021 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡാറ്റ ലീക്ക് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഈ ഓഫീസിലിരുന്നാലും വീട്ടിലിരുന്നാലും
കോർപ്പറേറ്റ് ഡാറ്റ അവർ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് salesforce.com, നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സെയിൽസുകാരുടെ CRM അതാണ്. ആ salesforce.com ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐപാഡ് കൊടുത്തിട്ടാണ്. ഈ ഐപാഡ് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഐപാഡും കൊണ്ട് ഒരു എംപ്ലോയി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഹിസ് എസ്റ്റീം ഈസ് ബെറ്റർ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദേ ഗോ വിത്ത് ആൻ ഐപാഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ് ഐപാഡിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഡിവൈസ്. ഞാൻ ഒരു പാഡും ഫോണും എല്ലാം ശരിക്കും ആപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം ദേ ആർ ലൈക്ക് ഫോൾട്ട്ലെസ് ആൻഡ് ദേ നെവർ ഹാവ് പ്രോബ്ലം. സോ അത്രത്തോളം റിലയബിൾ ആയ ഡിവൈസ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ കാര്യം സെയിൽസിൽ ആൾക്കാർ അത് ഒത്തിരി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ മാസ് 360 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു MDM സൊല്യൂഷൻ, അത് IBM-ന്റെ തന്നെയാണ്. അത് മാസ് 360 ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഒരാള് ഇപ്പോൾ സെയിൽഫോഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റർ കോപ്പി ചെയ്ത് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല. ഇട്ടാൽ ഉടനെ ഇറ്റ് വിൽ സെൻഡ് ആൻ അലർട്ട് ടു അവർ സെയിൽഫോഴ്സ് അഡ്മിൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് സം സ്റ്റെപ്പ്. അതുപോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ 1-2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കേസിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അത് പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല. പക്ഷേ ഫൈനലി അത് ഷിജോ, നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് ബിസിനസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കമ്പനി എന്ന രീതിയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സെയിൽസ് ഈസ് മൈ പാരമൗണ്ട് ഗോൾ, നോട്ട് സെക്യൂരിറ്റി. സോ ആസ് എൻ IT manager, in fact, my first responsibility is to make sure that company's business is running. കാരണം if that is not there, then nothing is there. So while security is important, security cannot stop the business. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you, Shijo. Yeah. Okay, Robin sir, I think we can stop the question and session. Yeah. All the answers are answered. It is too long. Yeah. Okay. So, sir, on behalf of IT Leaders Club, I thank each and everyone participated in this session. Before that, Robin sir, on behalf of each and everyone present here, I thank you for sharing such a wonderful and knowledgeable session with us. Thank you. On behalf of IT Leaders Club, I thank each and everyone participated in this session. Special thanks to our speaker, who being a very senior and prominent personality, accepted our invitation and the request to be our speaker, and very much appreciating the thoughts and knowledge shared by you, sir. Thank you. And also a special thanks to our chief guest, MV Paul sir, for accepting our invite and for sharing your valuable thoughts with us. Also thanking the members who contributed to make such sessions successful. Looking forward to the same kind of support from everyone for making the initiative a success. I would like to give an insight about our upcoming session. Yeah. Our upcoming session would be presented by Dr. K. Satish Kumar. I think you can see the topic and meeting ID and pass it on your chat box. So Dr. K. Satish Kumar is the Associate Professor and HOD Department of Future Studies, University of Kerala. He will be speaking about the topic social network analysis and its scope in IT industry and academia. So the meeting link ID is already shared in the chat box. Looking forward to see all of you in the next session also. Thank you, everyone. Thank you, Shanti. It was really wonderful coordinating with you, and the troubleshoot. It is a fantastic experience. And Suresh, thank you very much. And Paul sir, Manjusha, and the rest of you. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye. Thank you.